کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں، ایک رکعت میں، ایک رکعت میں۔ عثمان بن نورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ کیفیت ہے، اور کیسے پڑھا کرتے تھے، رخساروں کے آنکھوں میں بہ بہ کر نالیاں کی بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، عثمان کی زبان ہوتی تھی، رات دن قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دھار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی۔ فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات کہ میری زبان ہو اللہ کا قرآن ہو۔ سب سے زیادہ عزیز تر، سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے، اور سیدنا عثمان کہتے ہیں دوسری، فرمایا میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے، یہی آرزو ہے، یہی حسرت ہے، کہتا عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو۔ ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے، دوسرا فقیر آ جائے، او ہو آج تو سارا دن لاڑ بند گئی بھائی، آج تو قطار بند گئی۔ اگر کسی بیوہ کو گھر سے راستہ دے دیا 6 مہینے اس کا گیت گاتے ہیں، میرے آگے ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، فلاں دن میں 2 راستہ اس کے بچوں کو دے کے آیا، تم نے 2 دے دیا، اس کو گیت گاتا ہے، خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا، اس کا کبھی گیت گایا؟ 5 روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے، اور خدا نے تجھے 5 لاکھ اور 5,000 اور 500 دیا، وہ تیرے باپ کے ہیں، وہ خدا نے نہیں دیے، وہ نہیں یاد کرتا آدمی۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتائے مت کہ یہ زکات کے پیسے ہیں، اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو، تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے، ہم بھائی زکات دینے والا بن گیا، بہن لینے والی بن گئی۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں۔ عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاقے کھلوائے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانہ جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا، شام ہوئی، میں وہاں ٹھہر گیا، مسجد میں گیا، میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی، کوئی نہ آیا، مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی، نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی، میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ،
یہ تو जन्नत है, ये मस्जिद नहीं, ये तो अजीब जगह है। कहा मैं अगले दिन भी वहीं ठहर गया इस लालच में कि ऐसी जगह जहां 3-3 मरतबा आका का दीदार नसीब हो, कौन छोड़े ऐसी जगह को। मौलाना फरमाते हैं अगले दिन मगरिब की नमाज के बाद वही आदमी आया और 2 रोटियां लेकर आया। जब मैं 2 रोटियां खा के सो गया तो मुझे उस रात को 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार नसीब हुआ, 2 हज़ारत नसीब हुई। अब मेरी ये तसल्ली हुई कि ये जगह की बात नहीं, ये तो इस रोटी में कमाल है। 3 खाई 3 मरतबा ज़ियारत हुई, 2 खाई 2 मरतबा ज़ियारत हुई। कहा मैं फिर तीसरे दिन ही वहीं ठहर गया, ऐसी चीज को छोड़कर जाए कौन। कहा जब तीसरी रात आई, ईशा का वक्त आया और वही आदमी 1 रोटी लेके आया और आंखों में आंसू से कहने लगा मौलाना कल आप कयाम ना करें, कल को आप यहाँ ना खाए। मैंने पूछा क्यों, मुझे तो वो चीज मिल रही है यहां मैं तो सारी उम्र में ना जाऊं, ऐसी चीज कहां मिले। और तू कौन है जो जितनी गिनती में तेरी रोटी खाओ उतनी मर्तबा तेरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। तेरी रोटी में क्या कमाल है। वो रोटी कहने लगा परसों इतनी मजदूरी बनी थी कि 3 रोटियों का आटा बना, मैं आपको देख के गया, मैंने बीवी से कहा मेरे नाम की रोटी दे दे। मस्जिद में कोई आला दर्जे का आबिद जाहिद है, कोई दुर्वेश फकीर है, उसको रोटी खिलाऊंगा। बीवी कहने लगी चलो मैं भी फाकी पे फाका कर लूंगी, मेरे नाम की भी ले जाओ। एक छोटा बच्चा है वो कहने लगा अब्बा आज तो मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। परसों तो तीनों ने फाके पे फाका कर लिया। कल बच्चे की हालत खराब हो गई, वही 3 रोटियों का आटा मजदूरी में फिर मिला। बच्चे की रोटी तो उसको दे दी, हमने मियां बीवी ने तीसरे दिन भी फाका कर लिया और कहा आज भी मैंने मजदूरी की थी, आटा इतना ही मिला के 3 रोटी बने। चौथे दिन में बीवी की हालत खराब हो गई, आज बच्चे की भी दे आया हूं, बीवी की भी दे आया हूं, कल को मुझे अपना एतबार नहीं, मेरा क्या हाल बन जाएगा, इसलिए कहता हूं कि कल को आप यहां कयाम न कर। देना तो उन लोगों का था 4-4 दिन के फाके खुद काट कर मस्जिद में बैठे हुए मुसाफिर को देना। तू अगर लाख रुपए में से 2 रुपए फेंक दिया तो तू हातिम ताई का बाप नहीं बन सकता। सहाबा वो थे जिन्होंने खुद फाके करके दूसरों को खिलाया, खुद परेशान हो करके दूसरों की परेशानी को दूर किया। तो उस्मान फरमाते हैं मेरी दूसरी पसंद ये है कि उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। और तीसरी फरमाया मैं चाहता हूं गरीब का बदन हो, मेरा कपड़ा हो, कमर तक लोगों को पहनाता ही चला जाओ। और पहनाया खिलाया लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको सहाबा किराम से गुलामी नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत के सदके में अल्लाह पाक हम सब की निजात फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। ए अल्लाह सबकी तलखियों को राहतों से बदल दे। इलाहुल आलमीन सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह ये जितने भी फकीर तेरे दरवाजे पे झोली फैलाए बैठे हैं सबकी झोलियां भर दे। या अल्लाह सबके बामुराद बना दे, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह सबकी रोजी रिज़्क़ में फराखी अता फरमा, वुसअत अता फरमा। या अल्लाह हम सबकी औलाद को हमें नमाजी और नेक बना, ये औलाद को औलाद अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान सच्चा दीनदार बना। इलाही हम सबके माँ बाप और बाप दादा तमाम मुसलमानों को बख्शिश फरमा। इलाही सब तमाम मुसलमानों को आखिरत का फिक्र नसीब फरमा, कामिल ईमान से खातिम बिल खैर फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कारी मोहम्मद हनीफ साहब मदनी मस्जिद मुल्तान में बयान फरमा रहे थे। मौजू था
ابو بکر عمر عثمان کی 3 پسند. قاری صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ: پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر